যে জগত জুড়ায় হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার সেই পশু বড় দুরাচার নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে বিদ্যা কুলে কি করিবে তার নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল অহংকারে মত হইয়া নিতাই পদ পাশরিয়া অসত্যেরে সত্য করি মানে নিতাইর করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে ভজ তার চরণ দুখানি নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল নিতাইর চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য নিতাই পদ সদা কর আস নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে जय बोलो शिला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो आमे क्लास आरंभ करने पूर्व मंगल आरती करवा, मंगलाचरण करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवद गीतार 18 दिन पाठ्यक्रम समस्त को पुणी थे स्वागत। आज आम पढ़ेगा अध्याय 5। तो अध्याय 5 रो ना कौन? कर्म संन्यास योग, अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। ये भी कर्म योगर गोटे प्रकार विस्तार। तो आम तृतीय अध्याय पढ़ी ना कर्म योग, ये भी तार गोटे प्रकार विस्तार। तो आम जदि देखा भगवद गीतार 18 अध्याय को मुख्यतः 3 भाग में विभक्त करा जायछि। प्रथम 6 अध्याय को कर्मयोग प्रधान कहुई, जो भगवान कहते केमिति आमे कर्म करवा, जो से आध्यात्म या आत्मज्ञान आरंभ द्वितीय अध्याय कर। मुख्य हूँ अध्याय 6 रु 12, 7 रु 12, जोटा कि आमको भक्ति योग विषय कहूँ। यहाँ भगवद गीतार क्रीम कहुए। भगवान विषय, भगवान भक्त विषय आ भक्त भगवान मध्य जो संबंध अच्छी कहुई। आ फिर अध्याय 13 रु 18 कौन? ज्ञान योग प्रधान। तो ये पंचम अध्याय भगवान आमको कहे आमे केमिति कर्म बंधन रु मुक्त हो पारिबा, को कर्म द्वारा आमे कर्म बंधन रु मुक्त हो पारिबा, कर्म करिके भी मध्य कर्म पारिबा। आउ शेष रे भगवान शांति सूत्र विषय आमको कहे, जहाँ को शुणिला परे आमे प्रकृत शांति को केमिति प्राप्त हो पारिबा। ठीक अछि। प्रथमे अर्जुन पचारे कौन? अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च संससि यच्छेयहेतैरकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो कौन अर्जुन पचारे, हे कृष्ण आपण कर्म संन्यास बा संपूर्ण कर्म त्यागर प्रशंसा करुछन्ति, पुणी कर्मयोगर मध्य प्रशंसा करुछन्ति। एनु ए दुहिंक मध्य क्यों गोटे निश्चित श्रेय ताहा मते। तो पक्ष अध्याय आम देखिले चतुर्थ अध्याय भगवान कौन कहले तांकर ना ज्ञान विषय कहले, केमिति ज्ञान प्राप्ति हो। तापरे भगवान तांकर अवतार विषय कहले। तापरे कौन कहले शेष रे कि दिव्य ज्ञान अर्जुन कहले तमे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर अर्जुन। तो अर्जुन एबे असमंजस रे पड़े आसिले। तो अर्जुन कहले कि तमे गोटे बेलू कौन कौच
କି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ଅନ୍ୟ ଆଡୁ କଣ କହୁଛ କି ଯୁଦ୍ଧ କର। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଜ୍ଞାନ କରିବି ନା ଭକ୍ତିରେ କର୍ମ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ, ହେଲା କି ନାଇଁ। ତ ଆଜିକାଲି ବି ଲୋକ ଏମିତି ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କୋଉଟା ଜିନିଷଟା ଠିକ। ସେମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ମାନେ କଣ, ବୈରାଗ୍ୟ, ସଂସାରରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିଦେବା। ତ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ବୈରାଗ୍ୟ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଛାଡିବା ବିଲକୁଲ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ କଣ ନା, ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ତାପରେ ଭକ୍ତି କରିବା। ତ ସବୁ କିଛି ଛାଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ବି କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗଛ, ଗଛର କଣ ଅଛି, ମଞ୍ଜି, ଫଳ ହଉଛି, ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କଣ ହଉଛି ନା, ମଞ୍ଜିରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଛ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ସେମିତି ଆମର କର୍ମ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ବି କର୍ମର ମଞ୍ଜି ବୀଜ ରୂପରେ ଥାଉଛି। ଏହି କର୍ମର ବୀଜ ହିଁ, କର୍ମର ମଞ୍ଜି ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଦଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସବୁ ଛାଡିଦେବି, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବି, ଠିକ କି ନାଇଁ। ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ରାଗ ଆଉ ଦ୍વેଷ। ତ ରାଗ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆସକ୍ତି, ଦ୍वेଷ ମାନେ କଣ, ପସନ୍ଦ ବା ନା ପସନ୍ଦ। ଏମିତି ହିଁ ମଣିଷ ରାଗ ଦୋଷରେ ଫସି ଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କଥା, ମର୍କଟ ବୈରାଗ। ମର୍କଟ ବୈରାଗ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମର୍କଟ ମାନେ କଣ, ମାଙ୍କଡ। ମାଙ୍କଡ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛି, ବସ୍ତ୍ର ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ସେ ବହୁତ କାମୁକ। ସେ କାମକୁ କେବେ ବି, କାମ ଭାବନାକୁ କେବେ ଛାଡିପାରେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି କଣ, ଶମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବା ମଶାନୀ ବୈରାଗ୍ୟ। ମଶାନୀକୁ ଯାଆନ୍ତି କାହାର ଶବ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି କଣ କୁହନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଏହି ହଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ପରମ ସତ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ଥାନ ହଉଛି କଣ, ହଉଛି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇଠି କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବୁଲି ପଡିବେ କଣ, ସବୁ ପୁଣି ମାୟାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ପୁଣି ସେ ଦୁନିଆଦାରୀ, ସେଇ ସଂସାର, ସେଥିରେ ଲାଗିକି ରହିବେ। ତ ଅର୍ଜୁନର ଡାଉଟ କୁ ଭଗବାନ ଏବେ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। କଣ, ସନ୍ନ୍ୟାସଃ କର୍ମଯୋଗଶ୍ଚ ନିଃଶ୍ରେୟସ୍କର ବୁଭୌ ତୟସ୍ତୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍ କର୍ମଯୋଗ ବିଶିଷ୍ୟତେ। ନା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ଯୋଗ ଉଭୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ, ମାତ୍ର ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଠାରୁ କର୍ମଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ, ଦିଟାକ ଜିନିଷ ମହାନ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ କର୍ମ, ଠିକ କି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସେ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ତ ସେ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରେ। ଠିକ ସେମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିବା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ବି ଅଛି। ଦେଖ ୟା ପରେ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ। ଯେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ, ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ କଣ ନା, ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରସଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ପାପାଂ ଚିକତାୟା ବୁଦ୍ଧାୟା ହରି ସମ୍ବନ୍ଧି ବସ୍ତୁନଃ ମୁମୁକ୍ଷୁଭିଃ ପରିତ୍ୟାଗୋ ବୈରାଗ୍ୟଂ ଫଲ୍ଗୁ କଥ୍ୟତେ। ମାନେ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ମାନେ କଣ ନା, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବିକି ତ୍ୟାଗ ନ କରିକି, ଯେମିତି ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲା, ସେମିତି ତ୍ୟାଗ ନ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବା କଥା। ଏଇଠି ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ୟୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ କରିବା। ୟୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ଭକ୍ତି ରସାରେ ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନାସକ୍ତ ବିଷୟାନ୍ ଯଥାହରମୁପୟୁଞ୍ଜତଃ ନିର୍ବନ୍ଧଂ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ୟୁକ୍ତଂ ବୈରାଗ୍ୟଂ ଉଚ୍ୟତେ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କାହାର, ଭଗବାନଙ୍କର,
ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିକି କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବା। ଇଏ ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କଣ କର୍ମଯୋଗ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଠାରୁ କର୍ମଯୋଗ ତେଣୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇବା। କେମିତି? ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ରାଜା ନୃଗ। ରାଜା ନୃଗ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କଣ ନା ଦାନ। ଥରେ କଣ ହେଲା? ଯଜ୍ଞରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ବହୁତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ଗାଈ, ଯୋଉମାନେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁନାରେ ସଜେଇକି ଥିଲେ, ସେଇ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ କଲେ। ତ କଣ ହେଲା? ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋଠ ଥିବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ବାହାରି ପଡିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପାଖକୁ ପଡିଗଲା। ରାଜା ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲେ। ତ କଣ ହେଲା? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ଏଇଟା ମୋ ଗାଈ, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ନା ମୁଁ ତ ଗାଈ ଦେବିନି, ରାଜା ମତେ ହିଁ ଗାଈ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା ନା ଝଗଡା ହେଇଗଲା। ତ ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କହିଲେ କି ଚାଲ ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ରାଜା ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ମାନିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ରାଜା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ, ତେଣୁ ରାଜା ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ କଣ ହେଲା ନା ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଇଦେଲେ କି ତମେ ଯାଅ ନିଜ ଆଡେ ଯାଅ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଥିଲେ। ତ କହିବା ଅର୍ଥ ଏହା ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷର ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ କର୍ମକୁ କାହା ସହିତ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିକି କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଦେଖିବା, ଆମେ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି, କଣ ସେଟା? ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହେଇଯାଏ? ପ୍ରସାଦ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସେ କଣ ହେଇଯିବ? ଭଜନ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ତ ଏମିତି ବୈରାଗ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ଆଶା କରି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଭୌତିକ ଭାବି, ତାହାର ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ? ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ଆମେ ଫସିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ? ଭକ୍ତିମୟ କାମ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବିକି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥାଏ। ତ କର୍ମଯୋଗ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଣ? ଜ୍ଞେୟଂ ସ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ୟୋ ନା ଦ୍वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बन्धात् प्रमुच्यते। ନା ହେ ମହାବାହୁ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାର ମନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ନଥାଏ କି କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ, ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସୁଖପୂର୍ବକ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଯୋଉମାନେ କୌଣସି ବି କର୍ମକୁ ଘୃଣା ନ କରିକି ଆଉ କଣ ଫଳ ପ୍ରତି ବି ଆସକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ। ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଭାବିକି ଭଲ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଉ କଣ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। କାହିଁକି? ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ହୁଏତ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଫସି ଯାଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କଣ କରେ? ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି କରେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ନା ସବୁ କିଛି ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ତ ସବୁ ବସ୍ତୁ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ୟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଜଣେ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ମିଠା କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇକି ତାର ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାର ଉପାୟ କଣ ନା କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ତିଆରି କରିଦବ
ଦହିକୁ ପିଇକି ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ କର୍ମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ବି ବାନ୍ଧି ପାରେ। ଯଦି ସେଇ କର୍ମକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଠିକ ସେମିତି ବସ୍ତୁ ଆମକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାରେ ଲଗେଇଦବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ହରିଦାସ ଠାକୁର। ତ ହରିଦାସ ଠାକୁର ନାମାଚାର୍ୟ ହରିଦାସ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ନାମାଚାର୍ୟର ଉପାଧି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, ତ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କର 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢି ଚାଲିଲା। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ସେ ରାଜା ସେ ଯୋଉ ଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢି ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ସେ ସହରର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବେଶ୍ୟା ଯିଏ ତାକୁ ପଠେଇଲେ, ତମେ କେମିତି ବି ତାଙ୍କର କଣ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଧରି। ତ କଣ ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତମେ ବସ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ମାଳା ଜପୁଛି। ସେ ବସୁଥିଲେ, ଏମିତି ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, ଲାଷ୍ଟ କୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଯେ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ମାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କୁହାଯାଏ କି ସ୍ଵୟଂ ମାୟା ଦେବୀ ସେ ରୂପରେ ରାମାଚାର୍ୟ ହରିଦାସଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆଉ କଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତିମୟ କର୍ମ କରେ ସଂସାରର 3 ଗୁଣର ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇଯାଏ। ମାୟା ବି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରୂପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପାପ କର୍ମ ଏସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ସେ କଣ ନା ଉପରକୁ ପଳେଇଯାଏ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବି କଣ ଏତେ ଯୋଉ ଆମେରିକାରେ ହିପି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସିଏ କଣ ଅଲଗା ହେଇକି ସବୁ ହିପି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆଉ ୟା ଉଦାହରଣରେ ଏଇଠି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ଭଗବାନ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁଛି। ब्रह्मण्यध्याय कर्मणि संगत्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ଯିଏ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ଓ କର୍ମ ଫଳ ଉପରେ ଅନାସକ୍ତ ରୁହେ, ସିଏ ଯେତେ କର୍ମ କରିଲେ ବି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ରୂପକ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରନ୍ତି ତ ସଂସାରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସଂସାରରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ସେ କଣ ନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦିଏ, ନିଜେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସଂସାରର କର୍ମରେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମେରିକାର ହିପି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଠିକ କେମିତି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପଦ୍ମପତ୍ର ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ପଦ୍ମପତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ସଂସାରରେ ରହିକି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କରେ, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ କେବେ ବି ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟା, ଏଥିରେ ଚାଲି ପାରୁନି, ପିପିଟିରେ ଚାଲେ ଏ ଭିଡିଓଟା। এই ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ହିପି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ହିପି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଏଲଏସଡି ନିଶା ନଉଛି, କିଏ ଶୋଇଥାଉଛି, କିଏ ଗାଇ ଥାଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିଥାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା ସଂସାରର ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏମିତି କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ ଯୋଉ କର୍ମ ସେମାନେ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ବନେଇଥାନ୍ତି।
यार उदाहरण प्रभुपाद तांको भितर रहिके मध्य से मायारे से अलगा थे सेमानंकु से परिवर्तन करदेले जे परिवर्तन हेले नहीं जेमती आमे देखिबा कि हनुमान हनुमान जिते माता सीता को ठाब करने लंका गले सेतले कौन कले आसला बेले से कौन कले लंका को जाली देते कौन पाई से निजर शक्ति देखा रामंकर सेवा करे तेणु आमे कौन गाऊ विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर सी भगवान काम कर सब आतुर आग्रह तेणु सागे सागे ताको भगवान अन्न सेवा करने को मिलगला भक्त सेमिति कौन अर्जुन भी सेमिति सब कर्म को भगवान सेवारे लगा भगवान कहते तमें भी मो ପାଇଁ युद्ध कर और मोर आदेश एबे भगवान कौन समदृष्टि केमिति बा विद्वान पुरुषर लक्षण कौन से विषय कौन विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनः पंडित अर्थात आत्मज्ञानी विद्वान विनयी और गुणी ब्राह्मण मान को जेपरी देखती सेहीपरि गोरु हस्ती स्वान प्रभृति सर्वजीव जंतु मान कौन कहुई विद्या विनय संपन्ने जड़े कौन ना विद्या और विनय संपन्न ब्राह्मण कवि गाई हस्तिनी हाथी सुनी चैव जड़े कुकुर बा श्वान स्वपाके जी तार मांस जड़े विद्वान व्यक्ति पंडित समदर्शी समस्त कौन समान दृष्टि देखे तो केमिति समस्त समान दृष्टि देखे ना जेहेतु से विद्वान जेहेतु से ज्ञानी से कौन करे ना समस्त भितर परमात्मा कृष्ण को से देखे प्रत्येक जीवन से क्या देखे कि प्रत्येक जीवन मोर प्रभु मोर कृष्ण परमात्मा रूप में विराजमान अच्छे तेणु से कृष्ण को देखे कि मो भीतर भी अच्छा सी ता भीतर भी सी अच्छा तेणु समस्त को से समदृष्टि देखे आउ कौन करे ना यह द्वारा कौन है से समस्त ऊपर दया करे समस्त को कौन करे कि समस्त को भगवान भक्ति देवा से चेष्टा करे भक्ति द्वारा समस्त को भगवान सहित जोड़िया चेष्टा करे कहीं समस्त भगवान को ठीक अच्छे तापर देखो यहाँ हूँ आम दुख भोग भगवान से कौन कहते यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न ते सुरमते बुध ना इंद्रिय स्पर्श स्वरूप जेते दुख भोग जात होइथाए ताहा सबु दुख देइथाए कारण यही सुख भोगर आरंभ और शेष अच्छी तेणु हे अर्जुन पंडित तथा ज्ञानी मान लिप्त हमें नहीं बा कामना रखते कौन कह बुध बुध माने बुद्धिमान व्यक्ति यही संस्पर्श जा भोगा माने जेते सांसारिक भोग ये सब कौन ना यार कौन अच्छी आद्यंत आरंभ आउ शेष अच्छी आउ कौन एथे कोथरु बाहर गुड़ा नामर इंद्रिय स्पर्श रु बाहर या द्वारा आमे सुख दुख भोग जड़े जदि शाश्वत शाश्वत सुख चाहूची ताहले परमानंद चाहूची कोठी मिल पारिबो ना केवल भक्ति द्वारा ही मिल पारिबो कहीं ना भक्तिर केवे नाश हुए नहीं यही जो सुख गुड़ा मिले इंद्रिय रू ये कौन आरंभ आमको कौन लगे ना आनंद दिए जमीती प्रेयस और श्रेयस बोली दीटा शब्द अच्छी प्रेयस माने आरंभ जोटा भल लगे श्रेयस माने कौन जोटा आमको सब आम श्रेष्ठ तो आमे कौन करती ना इंद्रिय द्वारा इंद्रिय सुख भोग द्वारा जार आरंभ अंत अच्छी ता द्वारा आमे
ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କେମିତି ଏଠି ଉଦାହରଣ ମିଳିଯାଏ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜଳେ କୋଉଠି ପତଙ୍ଗ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନେ ତା ପ୍ରତି আকୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ନିଆଁରେ ଜଳିକି ପୋଡିଯାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କଣ କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ନା ଆଖି ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆସିକି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରରେ ହରିଣ। ହରିଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀ କଣ କରେ ନା ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସିଟି ରଖନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ହରିଣୀର ଆବାଜ ବା है ना। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଟି ବଜାନ୍ତି ହରିଣକୁ କଣ ଲାଗେ କି ହରିଣୀ ତାକୁ ଡାକୁ। ସେ କଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସେ ଶିକାରୀ ତାକୁ ତ ହରିଣ କେମିତି ଏଇଠି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲା ନା ଶୁଣିକି। କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗୁ ନା କାନ ଦ୍ଵାରା ଶୁଣିକି ଶିକାରୀ ଦ୍ଵାରା ମାରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଭଁର। ଭଁର କଣ କରେ ନା ଫୁଲ ଭିତରୁ ରସ ମଧୁ ପିଏ। କିଛି କିଛି ଫୁଲ ଏମିତି ଥାନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଘର ତା ଭିତରୁ ଯାଏ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ଭଁରଟି ମରିଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଭଁରଟି କାହା ଦ୍ଵାରା କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ନାଶ ପାଇଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଛ। ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଶିକାରୀ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଚାରା ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଚାରା ଲଗେଇ ଦେଇକି ମାଛକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି ମାଛ ତାକୁ ପାଟିରେ ଧରେ। ପାଟିରେ ଧରିଲେ କଣ ହୁଏ ଫସିଯାଏ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ତ କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ମାଛ ଏଠି ଫସିଲା ନା ଜିହ୍ବା ବା ଜିଭ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଡ ଗାତରେ ଏବେ ହାତୀ ଫସିଛି। ହାତୀ ଏତେ ବିଶାଳ ବଡ ଜନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଫସେ ନା ଯେତେବେଳେ ହାତୀକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ନା ଶିକାରୀ ମାନେ ମାଇ ହାତୀକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକେ ଆବାଜ କରେ ନା ଫିମେଲ ହାତୀକୁ ଦେଖିକି ମେଲ ହାତୀ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଶିକାରୀ କଣ କରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗାତ ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କଣ ଗଛ ପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ସେଠିକି ଆସେ ଫସିଯାଏ ସେ। ତ ଏଇଠି ହାତୀ କାହା ଦ୍ଵାରା ଫସିଗଲା ନା ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆକର୍ଷଣ ହେଲା। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ସେ କଣ କରେ ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖେ। ୟାର ଇଚ୍ଛା ବି ସେ କରେନି। କାହିଁକି ଏମିତି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଦ୍ଵାରା କଣ କରନ୍ତି ନା ଫସିଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସିନେମା ଜଗତର ଯେତେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୌତିକ ସୁଖର କୌଣସି ବି କଣ କମି ନାହିଁ। ପଇସା ପତ୍ରର ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ ଫେମ ର ଅଭାବ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଯୋଉମାନେ କି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିପ୍ରେସନ ରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ସୁଖ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ଆରମ୍ଭରେ ଟିକେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ତ ଯେମିତି ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଦେଖ ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ନା ଅନ୍ୟ ପଶୁର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଅନୈତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଏଇଠି ଧନ ଅଛି ତ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଧନକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭକ୍ତ ଏସବୁ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟାଠୁ ଦୂରେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ କି। ଏବେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ଭୋକ୍ତାରମ୍ ଯଜ୍ଞ ତପସାମ୍ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ଵରମ୍
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भक्त मते समस्त यज्ञ तपर भोक्ता समस्त लोकर ईश्वर ଏବଂ सकल प्राणीर बंधु ବୋଲି ଜାଣି ଶାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଏଠି ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି କଣ? ଭୋକ୍ତାରମ୍ ଯଜ୍ଞ ତପସାମ୍। ଯେତେ ଯାକ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ତପସ୍ୟା ଅଛି ତାର ପରମ ଭୋକ୍ତା କିଏ? ଭଗବାନ। ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ମହାନ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସୁହୃଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ପରମ ହିତୈଷୀ ଆଉ ମିତ୍ର କିଏ? ଭଗବାନ। ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମାଂ ଶାନ୍ତି ନୁଚ୍ଛତି। ଯିଏ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ପରମ ଶାନ୍ତି। ତ ଏ ପରମ ଶାନ୍ତି, ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି, ପରମାନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ ଦେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ? ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭୋକ୍ତାରମ୍ ଯଜ୍ଞ ତପସାମ୍। ତାମାନେ ଆମେ ଭୋକ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିଏ ବି ଭୋକ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ପରମ ଭୋକ୍ତା କିଏ? ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିକି ତାପରେ ସବୁ କାମ କରିବା। କେମିତି? ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ। କି ସବୁ କାମର ଭୋକ୍ତା କିଏ? ଭଗବାନ ଆପଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋକ୍ତା ଭାବିକି ନିସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଆମେ କାହାର ଦାସ, କାହାର ସେବକ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବକ। ତାପରେ କଣ ଭଗବାନ କଣ କହିଛନ୍ତି? ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର। ତ ଭଗବାନ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ, ସବୁ ଜିନିଷର ସ୍ୱାମୀ। ତ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଭଗବାନ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ମନରୁ ସ୍ୱାମିତ୍ୱକୁ ହଟେଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ଆମକୁ କଣ ଲାଗିବ? କି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପଡିବ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ପରିବାରର ନିଜକୁ ମୁଖିଆ ଭାବିକି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ, କେତେବେଳେ ଅଫିସର ବୋସ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ। ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନରୁ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ହଟିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ଭାବିବା ସବୁ ଜିନିଷର ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଏହା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସେବକ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଜରିଆ। ସବୁ କାମ କିଏ କରୁଛି? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମିତ୍ୱକୁ ହଟେଇକି ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଭଗବାନ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ କଣ? ସୁହୃଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ତ ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ପରମ ହିତୈଷୀ ଆଉ ମିତ୍ର କିଏ? ନା ଭଗବାନ, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ ହିଁ ପରମ ମିତ୍ର। ତ ସଂସାରର ଯିଏ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ସିଏ ଯଦି ଆମର ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଡରିବା କାହାକୁ? ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା କାହିଁକି? ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ହିତୈଷୀ, ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ ଈଶ୍ୱର, ସବୁଠୁ ବଡ ଭୋକ୍ତା ଆମର ବନ୍ଧୁ, ତ ଆମର ଡର କାହାକୁ? ଆମେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେବା? ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜାଣିଦେବା ଏ ଜିନିଷକୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତାଙ୍କର ନିଜର ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସାପ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ, ବଡ ପାହାଡରୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲେ, ହୋଲିକାସୁର ବସେଇକି ନିଆଁରେ ବସେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କଣ ନା ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଥିଲେ କି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ଭଗବାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ ଠିକ କରିବେ। ତ
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି କାଲିକା ସମୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦୁନିଆ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ପ୍ରକୃତ ଭାତୃତ୍ୱ, ସବୁ ପରିବାର ସବୁ ଗୋଟେ, ଆମେ ଏକାଠି ରହିପାରିବା। ତା ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ନା ୟୁଏନଓ, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯିଏକି ସବୁ ଦେଶର ମିଳିତ ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରୁଛି? ବିଲକୁଲ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ୟା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଦେଶ ହଉଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପିତା କିଏ ଆମର ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପିତା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଇସ୍କନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ ରଷିଆ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ବି ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଠିକ ରୂପରେ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ସୁନାର ଇଟା, ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଇଟା ମିଳିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପେପର ୱେଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ କି? ବିଲକୁଲ ହେଇପାରିବ। ପେପର ୱେଟ ହଉଛି ଜଣେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜିନିଷ ଯାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଇଟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାର ଟୁକୁଡା ଥିବ, ତାର ମାନେ ବହୁତ ଉପଯୋଗ କରିବା, ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନ। ମଣିଷ ଜୀବନ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ପରେ ମିଳିଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ କେବଳ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ ଦ୍ଵାରା କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଜିନିଷ, ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଏଇଟା ତ କଣ ନା ପଶୁ ମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମଠୁ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆହାର, ଆମେ କେତିକି ଖାଇବା ଖାଇବା ଏତିକି ଟିକେ, ହାତୀ ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଖାଉଛି। ନିଦ୍ରା, ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛନ୍ତି। ଭାଲୁ 6 6 ମାସ ଶୋଉଛି। ଭୟ, ଆମେ ନିଜର ଭୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାଘ ତାର ନଖରେ ଏତେ ପଞ୍ଜାରେ ମାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାଟ କରିଦବ, ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ଆଉ ମୈଥୁନ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଛୁଆ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମାନେ ଗୋଟେ ଥରେ 10 10ଟା 12 12ଟା ଛୁଆ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମଠୁ ସେମାନେ ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ ପାଇଁ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳିନି। ମଣିଷ ଜୀବନ ମିଳୁଛି କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ କଣ କରିବା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମରେ ଲଗେଇବା। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାଭାରିତ କର୍ମ। କି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न कौन पचारନ୍ତୁ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न थिला कि भगवान जेमती कहले तमे समस्त कर्म मो उद्देश्य रे एवं अनासक्त रहिकरी कर्म कले तमे हाँ निश्चित रूपे मते प्राप्त हबे एवं बंधनରୁ मुक्त हबो। हाँ प्रभु जी आमे जानुचे किछि पुनी आमे एइथरे करिकरी किछि दिन पय ठीक भी रहूचे एवं ଗୋଟେ आमे ମିନିଟ जानु। ପ୍ରଭୁ। आज्ञा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कौन पहले आपसे प्रश्न पचारନ୍ତୁ? प्रभु जी प्रश्नटा थिला कि भगवान जेमती कहले तमे समस्त कर्म मोरी उद्देश्य रे करो एवं हाँ अनासक्त करो, जहा द्वारा तमे विषय रूपक बंधनରୁ मुक्त होई परिबो। हाँ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏହା ଠିକ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ବି ରହୁଛୁ, ପୁଣି ବି हम्म, ମନ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି। हाँ
ଯେତେ ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟା ଗୁରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ବି ସେଇ ଦିଗ ଆଡକୁ ମନ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେ ତ ଆସକ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଡକୁ ଆସି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିବେ, ଚଞ୍ଚଲମ୍ ହି ମନଃ କୃଷ୍ଣ, है ना। भगवान पचारे कि मनटा बहुत चंचल कठिला बलवान, आकु मु केमिति नियंत्रण में रखिबी। आम मन बारंबार पळै जाउछि सियाडे, आम चेष्टा कले भी रही पारुनी। या ही आपनका प्रश्न ठीक कि नहीं। जेहेतु आम संसार अछंती, आम किछि दिन कंट्रोल करछंती, पुणी किंतु आम मन कोन होछि ना पुणी आउथरे पळै जाउछि, ठीक ना। हाँ प्रभु जी। आज्ञा प्रभु जी आज्ञा। हाँ बारंबार जाउछि तो भगवान तार उत्तर देबे कोन ना, वैराग्य आ अभ्यास, वैराग्यन आ अभ्यास, वैराग्य आ अभ्यास द्वारा आमे आपको नियंत्रण करि पारिबे। काली एई विषय बिल्कुल एई प्रश्न उपरे काली भगवान चर्चा करिवे। भगवान अर्जुन को कहिवे कि केमिति आकु करिबा ना, अभ्यास आ वैराग्य द्वारा, एई दिटा जिंस द्वारा ही आमे आपको नियंत्रण करि पारिबे। अभ्यास बारंबार आमे ताकू अभ्यास करिया। नवम अध्याय गोटे श्लोक कहते कौन भगवान, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद् कुरुस्व मदर्पणम्। माने तमे जहा करूच, जहा खाउच, जहा दान दउच, जहा तपस्या करूच, सब जिंस कर, किंतु केमिति मते अर्पण करिके कर। सब जिंस माने कर्मर त्याग करि परिबनी। ये जो हम कौन पढ़ले सन्यासी कौन कर्म त्याग कर दउछि, कर्म त्याग करनी, कर्म करिवो केमिति ना भगवान को अर्पण। देखो जो माने मंदिर रे रहउछंती, सकाळ राती 3टा उठिक से माने सेही काम करूछंती, जोटा हम घरे काम करछंती, से माने भी रोसई करछंती, से माने भी गाधौछंती, से माने भी सफा सुतरा करछंती, किंतु आमे का पई करछंती, हम निज पई, से माने का पई करछंती, भगवान को पई। मंदिर सफा कले, भगवान पई प्रसाद बनेले, भगवान पई वस्त्र तैयारी कले, भक्त मानक पई प्रसाद तैयारी कले, तो तांकर प्रत्येक कर्म कहा पई होची, भगवान पई होची। तेणु से माने कर्म बंधन रे लिप्त हो नाहंती। आकु केमिति करि परिबा आमे घरे ना, आमे भी जदि ताकू अभ्यास रे, वैराग्य अभ्यास दीट जाक दरकार, ताहले ताकू आमे ठीक अछि प्रभु जी। आज्ञा आज्ञा प्रभु जी। ठीक अछि, हरे कृष्ण। आउ कार किछ प्रश्न अछि। तो दीदी आप कार किसी प्रश्न नहीं, हमें एठी क्लास को बंद करिया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अनंत कोटि वैष्णव वृंदकर जय, श्रील प्रभुपादकर जय। समस्त को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम।